پہلے بھی کبھی پاکستان کے اوپر مشکل وقت جب آیا سعودیہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا ہے. آپ کی جو کرنٹ کرائسس رہے ہیں IMF کا پروگرام کے لیے آپ کو سپورٹ چاہیے تھی, اس میں بھی سعودیہ نے بہت بڑا ایک رول ادا کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ساری چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے. یہ اس بیک گراؤنڈ ہے اس کی ساری, جس کے نتیجے میں یہ کہ ہسٹورک پیکٹ ہوا ہے. مسلم جو ہے وہ تو ویسے ہی حرمین شریف ہے کے لیے قربان ہونے کے تیار ہے. کئی ممالک دفاعی معاہدے کا حصہ بننے کے خواہش مند ہیں. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا انکشاف. پاک سعودی دفاعی معاہدے کو تاریخی قرار دے دیا. لندن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ معاہدہ راتوں رات طے نہیں پایا, کئی ماہ لگے ہیں. اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے سے دونوں ممالک بہت خوش ہیں. مزید بولے, پاکستان پر جب بھی مشکل آئی سعودی عرب ہمارے ساتھ کھڑا رہا. پاکستان پر پابندیاں لگیں تو سعودی عرب نے ہماری بھرپور مدد کی ہے. جب IMF میں تعاون درکار تھا تو سعودی عرب نے ساتھ دیا. حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے ہر مسلمان تیار رہتا ہے. مصر کی پاکستان کو دفاعی معاہدے پر مبارکباد. اسحاق ڈار سے مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی کا ٹیلی فونک رابطہ. علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال. پاک سعودی عرب معاہدہ کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں, پاکستان کا واضح اعلان. ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا, دونوں ممالک کے درمیان ہونے والا معاہدہ خالصتاً دفاعی نوعیت کا ہے. خطے میں امن, سلامتی اور استحکام میں اہم کردار ادا کرے گا. دونوں ممالک کی قائرت تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا عزم رکھتی ہے. اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ دہائیوں پر مشتمل مضبوط شراکت داری کو باضابطہ شکل دیتا ہے. معاہدہ دونوں ممالک میں دفاعی تعاون بڑھانے اور مشترکہ سلامتی کو یقینی بناتا ہے. معاہدے کے تحت کسی ایک ملک پر حملہ دونوں ممالک پر حملہ تصور ہوگا. دوحہ میں منعقدہ ہنگامی اسلامی سربراہی اجلاس میں اسرائیلی جارحیت پر غور کیا گیا. وزرائے خارجہ اجلاس میں مشترکہ اعلامیہ متفقہ طور پر منظور ہوا. اسرائیلی حملے غیر قانونی اور بلا اشتعال قرار دیے گئے. پاکستانی وزیر خارجہ نے اجلاس میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی اور ثالثی پر قطر کے کردار کو سراہا. پاک سعودی معاہدے پر ملک بھر کی مساجد میں یوم تشکر نماز جمعہ کے بعد ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں. یہ ڈیفنس پیکٹ جہاں طے ہوا ہے کہ اگر پاکستان پہ حملہ ہوگا تو ویسے ہی دیکھا جائے گا جیسے سعودی عربیہ میں حملہ ہوا ہے, اور اگر سعودی عربیہ میں حملہ ہوگا تو ہم ایسے اس نظر سے دیکھیں گے کہ پاکستان پہ حملہ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کے لیے یہ ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, اور میں وزیر اعظم صاحب کو ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں. بلاول بھٹو کے سعودی عرب سے دفاعی معاہدے پر وزیر اعظم کو مبارکباد. کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاک سعودی معاہدہ تعریف کے لائق ہے. پاکستان پر حملہ ہوا تو سعودی عرب اسے خود پر حملہ تصور کرے گا. مزید بولے, کسی بھی قدرتی آفت کے دوران سیاست نہیں کرنی چاہیے. ہمارے مخالفین سیاست کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑتے ہیں. بدقسمتی سے حکومت نے اب تک متاثرین کے لیے عالمی امداد کی اپیل نہیں کی. پنجاب کے عوام نے درخواست کی وزیر اعظم سے زرعی ایمرجنسی کے لیے بات کروں. بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کو وعدے یاد دلا دیے. کہا کہ امید ہے وزیر اعظم کراچی کو شہباز سپیٹ دینے کا وعدہ پورا کریں گے. بھارت کھیلوں میں بھی سیاست کر رہا ہے. چین کے ساتھ دفاعی تعلقات سے بھرپور فائدہ اٹھایا. جنگ میں محدود وسائل کے باوجود بھارت کے 6 طیارے گرائے. ترجمان پاک فوج نے بھارت افغان گٹھ جوڑ بے نقاب کر دیا. جرمن جریدے کو انٹرویو میں DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ غیر قانونی افغان باشندے اور بھارتی فوجی دہشت گردی میں ملوث ہیں. ٹھوس شواہد موجود ہیں. بھارت ریاستی سرپرستی میں پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہا ہے. پاکستان بھارتی دہشت گردی کے ثبوت اقوام عالم کے سامنے متعدد مرتبہ پیش کر چکا. پاکستان میں مسلح جتھوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ریاست کے علاوہ کوئی گروہ جہاد کا اعلان کرنے کا اختیار نہیں رکھتا. پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف بے پناہ قربانیاں دی ہیں. امریکہ نے کلدم مجید بریگیڈ کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیا. مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے عالمی برادری کردار ادا کرے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج سپریم کورٹ پہنچ گئے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر کے اقدامات چیلنج کر دیے. آرٹیکل 184(3) کے تحت درخواست دائر کر دی. جسٹس طارق محمود جہانگیری, جسٹس بابر ستار, جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن امتیاز عدالت پہنچی. موقف اپنایا. جج کو کام سے روکنے کی درخواست ہائی کورٹ میں قابل سماعت نہیں. جج کو صرف آرٹیکل 209 کے تحت کام سے روکا جا سکتا ہے. چیف جسٹس انتظامی اختیارات سے ججز کے عدالتی اختیارات ختم نہیں کر سکتے. چلتے مقدمات دوسرے بینچز کو منتقل نہیں کر سکتے. دستیاب ججز کو روسٹر سے نکال نہیں سکتے. انتظامی کمیٹیوں کے 3 فروری اور 15 جولائی کی نوٹیفیکیشن
कलअदम करार दिए जाएं। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का अपना केस खुद लड़ने का भी फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोक दिया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तारीखी मुआहदे के बाद लंदन यात्रा, तारिकीन वतन और ताजरों से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इतवार को न्यूयॉर्क जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से भी खिताब करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ का वीडियो लिंक के जरिए पेशी का बाइकॉट। GHQ हमला केस की बजरिया वीडियो लिंक समात। बानी PTI वीडियो लिंक पर कुछ देर के लिए सामने आए। वकला ने कहा कि हम बतौर एहतजाज समात का बाइकॉट कर रहे हैं, हाई कोर्ट भी जा रहे हैं। बानी ने कहा आपका फैसला दुरुस्त है, मैं भी बाइकॉट करता हूँ। बानी तहरीक इंसाफ के बाइकॉट कहते ही वीडियो लिंक ऑफ हो गया। PTI वकला भी बतौर एहतजाज कमरे अदालत से निकल गए। बानी के वीडियो लिंक हाजिरी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर दलाइल। प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह ने कहा मुलजिम की वीडियो लिंक हाजिरी के खिलाफ दरख्वास्त वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। वकील सफाई ने कहा कि फेयर ट्रायल के लिए मुलजिम की ज़ाती हैसियत में हाजिरी ज़रूरी है। अदालत ने बानी को ज़ाती हैसियत में पेश करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। GHQ हमला केस में 2 गवाहों के बयानात कलमबंद। समात 23 सितंबर तक मुलतवी। अंदर बैठा है अडयाला में, उसको ये नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। उधर जेल से बैठ के रोज इतनी बड़ी ट्वीट दाग देता है और वो समझ रहा है कि पता नहीं उसकी ट्वीट से पाकिस्तान में क्या हलचल मच जाएगी। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में अब वो एक किस्सा पारीना है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान आगे बढ़ गया है। वज़ीर आला पंजाब के अडयाला के मकीन पर लफ्ज़ी हमले। साबिक वज़ीर आज़म को किस्सा पारीना करार दे दिया। मरियम नवाज ने कहा कि मदीना मुनव्वरा में बानी PTI के चेलों ने जुमले कसे। शहबाज शरीफ को वो इज्जत मिली कि दुनिया देखती रह गई। जेल में बैठे शख्स को नहीं पता कि बाहर की दुनिया बदल चुकी है। वो रोज़ एक ट्वीट दाग कर समझता है कि बाहर हलचल में जाएगी, मगर ऐसा नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब ने सरगोदा में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बोली सरगोदा शहर में 60 बसें चलेंगी। बुजुर्ग शहरियों और तलबा के लिए मुफ्त सफरी सहूलत होगी। बस 1 घंटे की बारिश, गुजरात भी डूब गया। सरकारी दफातर समेत शहर के कई इलाके ज़ेरियाब। गलियां मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। सड़कों पर कई फिट पानी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। रिहायशी इलाके डूबने से इलाका मकीनों को मुश्किलात। चिन्योट और खुशाब में भी बादलों के निक्स। बारिश के बायस बिजली का निज़ाम ठप। मिले कोई दाद सानू मिले, कोई बच्चे का खाना मिले, इलाज सानू मिले। मेरा दिल का मसला है, 2 महीना दवाई नहीं मिली। बहुत गर्मी है यहाँ पर, न दिन का सुकून है न रात को। यहाँ पर बहुत गर्मी है। डॉक्टर के पास जाते मेरी मम्मा बहुत बीमार है, वो कह रहे हैं फ्रूट खा, फल फ्रूट है भी नहीं। सैलाब ने सर झुकाने की जगह ही नहीं, उम्मीद भी छीन ली। मुल्तान की अकबरपुर खैमा बस्ती में दिल की मरीजा अम्मा नसीम के लिए बड़ा इम्तिहान। दवा के कतरे, बुढ़ापे में सहारे और सुकून की घड़ी की तलाश। सैलाब दवाएं, बिस्तर, सुकून और यादें सब बहा कर ले गया। खैमे में बीमारी की हालत में जिंदगी मजीद दुश्वार हो गई। सैलाब से मुतासरा मोटरवे M5 ताहाल बहाल नहीं हो सकी। मोटरवे पुलिस ट्रैफिक को मुतबादल रास्तों से गुजार रही है। जलालपुर पिरवाला में पानी की सतह में कमी आने लगी। टेक्निकल कमेटी का मुसलसल दूसरे रोज इजलास। शुरका को ब्रीफिंग में बताया जलालपुर पिरवाला अभी महफूज है, इसलिए मोटरवे पर शगाफ डालने की ज़रूरत नहीं। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन पर अब तक की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश। दरिया सिंध में पानी का बहाव बदस्तूर तेज। कंडियारों में कच्चे के कदीमी गांव बकरी के करीब पानी में से इजाफा। सैलाबी सूरत हाल के बायस इलाकों को खाली करवाने के ऐलानात। तर्जुमा महकमा आपाशी सिंध ने कहा कि दरिया सिंध में बकरी के करीब बंद मुकम्मल तौर पर महफूज है, कहीं शिगाफ नहीं पड़ा। आवाम से अपील है अफवाहों पर कान न धरें, इंतज़ामिया पर एतमाद रखें। DGPDMA का मानसून बारिशें मुकम्मल ख़त्म होने का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में इरफान अली काठिया ने कहा कि तमाम दरिया नॉर्मल हो चुके।
सतलुज पर पानी का बहाव थोड़ा ज़्यादा है। डायरेक्टर जनरल PDMA पंजाब इरफान अली काठिया ने मज़ीद कहा कि जस्सर से सदनाई का पानी नॉर्मल हो चुका, दरिया चिनाब का अपना लेवल डाउन हो रहा है। रावी पर सदनाई के मकाम पर ब्रीच को पुर कर रहे हैं। सैलाब से कुल 4,07,030 लोग मुतासिर हुए हैं। चीनी शहरों की तरक्की मुतासिर कुन है। चीनी अवाम की गर्मजोशी मुझे मुस्बत तवानाई देती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की काशगर में गुफ्तगू। नायब गवर्नर सिंकियांग ने सदर मुमलिकत के एजाज़ में शाया दिया। नीजुआंग ने कहा कि काशगर और पाकिस्तान के अवाम सदियों पुराने रिश्ते से जुड़े हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सकाफत और दीगर शोबों में फ़रोग देना चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप और चीनी हम मनसब शी जिनपिंग में टेलीफोनिक राबिता, तिजारत, टिकटॉक समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू। अमरीकी सदर का कहना है कि सदर शी जिनपिंग के साथ गुफ्तगू मुस्बत और तामीरी रही। टिकटॉक डील की मंजूरी समेत कई अहम अमूर पर पेशरफ्त हुई है। अगले बरस चीन का दौरा भी करूंगा। चीनी सदर ने भी मुनासिब वक्त पर अमरीका जाने की हामी भर ली। चीनी सदर शी जिनपिंग ने भी टेलीफोनिक गुफ्तगू को मुस्बत करार दिया। कहा कि अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती ताल्लुकात अहम है। टिकटॉक पर चीन का मौक़िफ़ वाज़ेह है। हुकूमत कॉरपोरेट के फैसलों का एहतराम करती है।